Kepas, after you praying, let's start. Okay, Kepas, you pray. Okay. Okay, let's Let us pray. pray. Now. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गराज पिता धन्यवाद यो समय दिनुभयो। Heavenly Father, thank you very much for giving us this wonderful time. Now we are going to start this worship. Be with all of us and guide us and lead us, Lord. Be with all the Indians members and help them to join fast, because we hear that they have some problem in electricity and their Wi-Fi and data, and be with them and help them to join soon so that they can learn the blessing message from God. Be with all of us and guide us, Lord, and send your Holy Spirit so that we may understand your word, Lord. Be with all of us and guide us. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Okay. Kepas, will you translate? Will you? Yes, sir. I think Indian is less and Nepali is more. So Okay. we'll do in Nepali, Okay. I think. Two-way translation. Nepali and Hindi. Okay. Today's theme is the way of creation and the matter of immortality of soul, of man's soul. र आजको विषय रहेको छ जुन मानिसको सृष्टि र जुन आत्मा मर्दैन भन्छ नि कति मानिसहरू, त्यो अमरत्वको विषयमा आजको विषय रहेको छ। Okay. Is the soul immortal or mortal? के आत्मा चाहिँ अमर छ अथवा मर्छ अथवा मर्दैन? The way of creation will explain about it. र जुन यो कुरा चाहिँ जुन मुक्तिको कुराले चाहिँ यसलाई चाहिँ देखाउँदछ, दर्शाउँदछ। There is a sheet of paper. त्यहाँ चाहिँ एउटा पत्र रहेको हामी पाउँछौँ। The paper has no value as a money. The value of money is zero. र जुन एउटा पेपर हुन्छ त्यसको चाहिँ कुनै पनि मूल्य हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदमै शून्य हुन्छ। But when we draw the feature on that paper, and just a moment, I must allow. Okay. And the author of the okay, just a moment. The author of publication, the author of dollar issue, will make a signature on it. The paper becomes a money, a dollar. र जब त्यो पेपरमा चाहिँ अथरले जुन गभर्नरले सिग्नेचर गर्छ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ लेख्छ, त्यसलाई चाहिँ जुन छाप लगाउँछ, त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा पैसा बन्छ अथवा डलर बन्छ। There was a very famous painter in America who draws the American dollars. र त्यहाँ चाहिँ एउटा जकरिया ब्रदर, can you translate in Hindi? Hello. Yes, bro. Yeah, can you translate in Hindi? Yeah. Go ahead, bro, because majority is maybe Nepali now. So go ahead.
two-way translation. Okay. So did you understand in Nepali? Little bit? Okay, two-way translation. Okay. Okay, a double translation we will do. I will do in Okay. Nepali and you will do in English. Okay. There is a painter who draws dollars in America. र अमेरिकामा चाहिँ एउटा जुन डलरहरू बनाउने एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ डलरहरू बनाउँछ एउटा सेन्टर छ This painter was so much good at drawing so that the people cannot distinguish the true one from the painted one, painted dollar. र त्योले यति राम्रो डलर चाहिँ पेन्ट गर्छ रे कि त्यो भएपछि धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई देख्न सक्छन् र एकदमै राम्रो किसिमको चाहिँ डलरलाई त्यसले पेन्ट गर्छ एकदमै राम्रो बनाउँछ When this man used this painted dollar as a currency, the people cannot find out this painted dollar is not a true dollar. र जब त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो पेन्ट गर्छ जब बनाउँदाखेरि चाहिँ मानिसले चाहिँ यो बनाएको हो भन्ने नै मान्छेले सोच्छ यो चाहिँ यो सेम हो उस्तै हो भन्ने सोच्छन् But even though this painted dollar is painted very much like as true dollars, but this painted dollar is not the money, but just art र जुन and just a picture. चित्र कोरिएको चाहिँ जुन डलर छ त्यो चाहिँ कोरिएको मात्रै हो त्यसमा चाहिँ छाप लगाएको सही छाप गरेको मात्रै हो तर यो चाहिँ साच्चीकै डलर चाहिँ होइन जति राम्रो बनाए पनि उस्तै बनाए पनि यो चाहिँ साच्चीकै होइन So if we get rid of the feature on dollar and we get rid of the signet on this dollar, if then this dollar cannot be a true money anymore. र जब हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ पेन्ट गर्छौं चित्र गर्छौं बनाउँछौं भने त्यसपछि गर्छौं भने त्यो चाहिँ डलरै हुन्छ त्यसको मूल्य चाहिँ डलरको जतिकै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यो चाहिँ डलर जतिकै हुँदैन This money, this dollar must be go back to into original state, the paper. र यो डलर त्यो पैसालाई चाहिँ जुन सक्कैले बनाउने ठाउँ जहाँ हो त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ र त्यहाँ गएपछि मात्रै त्यो असली किसिमको पेपरमै त्यो चाहिँ असल हुन सक्छ Before the man was created, he was only a dust. र सुरुमा चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मानिसहरू एउटा यो मात्रै थियो धुलो मात्रै थियो There was no life there in the dust. त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ जीवन थिएन There was no ghost or soul in the dust, in the earth. र त्यो जुन धुलो त्यो जमिनमा भएको धुलो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ त्यो महत्त्व थिएन धुलो मात्र थियो It was only handful dust, with no value. Kepas, your mic is not on. Okay. Press it again. त्यो चाहिँ एउटा धुलो मात्रै माटो मात्रै हुन्थ्यो र त्यसको चाहिँ कुनै पनि मूल्य भ्यालु हुँदैन Okay. With this
dust, with this earth, God make his image on it, and his signet, that is his breath, is drawn into the man. If at the time the dust was made into a living soul. र जुन जब त्यो माटोमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जीवनको सास मिसाउनु भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन माटो चाहिँ त्यो धुलो चाहिँ जीवित प्राणी भएर उठ्यो जीवित प्राणी भयो Genesis 1:26-28. उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 देखि 29 सम्म हेर्नेछौँ 26 देखि 28 सम्म And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 26. र यहाँ 26 पदले भन्छ फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिमा बनाऊ तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू आकाशका पंक्षीहरू पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून् Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he him. He them. र त्यसपछि यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वरको प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो The transformation from a handful of dust into a man with the God's image and in likeness of him. जुन एउटा धुलोबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै हातले एउटा चाहिँ जुन आफैले रूपान्तरण गरेर एउटा असल व्यक्ति एउटा मानिस जीवित प्राणी बनाउनु भयो The transformation from no value into best value in the world is the most precious transformation. Okay, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के हो भने जुन के पनि मूल्यहीन कुराबाट चाहिँ मूल्यवान कुरा बनाउनु भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो There stood God, the creator, between dust and the man with God's image. र हामीले चाहिँ जुन एउटा धुलोबाट मानिस बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मूल्यवान बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ The bread is between the value of dust and the value of the man is the bread of God's grace. Okay, Pastor. Okay. Again, sir? Okay. Again? Yes. Again. The bread is between the value of dust and the value of the created man is the bread of God's grace. र यो जुन धुलोमा माटोमा परमेश्वरले जुन जीवनको सास फुकिदिनु भयो त्यो सास चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै मूल्यवान सास परमेश्वरले जुन धुलोमा हालिसकेपछि त्यो बनाउनु भयो Just a moment. The space and distance between dust and man is the space of God's grace. र परमेश्वर र मानिस बीचमा भएको जुन अनुग्रह छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सास र माटो जुन सासलाई
माटोमा मिलाएर त्यो गर्नुभयो But the man, Adam, betrayed his creator, God, and they go away from God. तर आदमले चाहिँ आफ्नो जुन पिता परमेश्वरलाई चाहिँ घात गर्यो र परमेश्वरको बाटोबाट भाग्यो Genesis 3:1-6. उत्पत्ति 3 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म Verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yah has God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Verse 1. एक पदले भन्दछ परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको बन्ने पशुहरू मध्ये सर्प सबैभन्दा द्रुत थियो यसैले स्त्रीलाई भन्यो के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ Verse 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Verse 2. त्यसपछि स्त्रीले सर्पलाई भनिन् बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौं तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु नछुनु नत्र त तिमीहरू मर्छौ Verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. 3 पदले भन्छ तर बगैँचामाको बीचमा भएको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु नत्र त तिमीहरू मर्छौ And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Verse 4. त्यसपछि 4 पदमा सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ Verse 5. For God does know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods. किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ Knowing good and evil. असल र खराबको ज्ञान जान्नेछौ Verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भने देखिन् तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् उनले पनि खाए Because the man departed from God, the creation of his value, he must be come back to original state, his original state, the dust. किनकि मानिसहरूले परमेश्वरबाट छुटेको कारण विभाजन भएको कारण फेरि उनीहरू चाहिँ जुन सक्कली घर हो त्यहाँ चाहिँ आउनु पर्ने थियो Genesis 3:19. उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पद In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. यहाँ भन्नुभयो परमेश्वरले उत्पत्ति 3 को 19 मा माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस् किनकि माटैबाट त निकालिएको थिस त माटै होस् र माटैमा फर्की जानेछस्
Okay. Mm. Because the original state of Adam, the dust, has no life. So the sinner came to lose his life. That's the death. र जुन जुन माटो छ त्यो माटो फेरि माटोमै नफर्कुन्जेल चाहिँ फेरि त्यो फर्किनै पर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो मानिसहरूको जीवित प्राणीको चाहिँ मृत्यु हुनु पापको कारणले गर्दा मर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। If then was there any soul or ghost in the dust, the original state of man? अब यसको मतलब के चाहिँ त्यो धुलोमा माटोमा के त्यहाँ चाहिँ भूत त्यसपछि आत्मा के कुरा हुन्छ त? There was no life, nor soul or ghost in the dust. र त्यो जुन धुलोमा माटोमा चाहिँ कुनै पनि आत्मा भूत भन्ने कुरा हुँदैन। The soul is a kind of phenomena after creation, after life, with त्यो life. आत्मा भनेको प्राण भनेको चाहिँ जुन परमेश्वरले सृष्टि गरिसक्नु भएपछि दिएको एउटा नाम अथवा एउटा चाहिँ शब्द मात्रै हो। Therefore, in the original state of man, the man cannot have any soul and body. Everything is destroyed. र जुन सक्कली घर भनेको चाहिँ जुन मानिसको शरीर आत्मा र जुन प्राण छ त्यसलाई नै परमेश्वरले पुरा रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सकाउनुहुन्छ, मार्नुहुन्छ। Not only his body, but also with his soul. Everything is destroyed, disappear. शरीर मात्र होइन, शरीर आत्मा प्राण सबै कुरा चाहिँ नाश हुनेछन्, विनाश हुनेछन्। Everything came back into the original state, the dust. सबै कुरा चाहिँ माटोमै फर्किनेछ, माटोमै मिल्नेछ। So after death, no man has any soul or ghost in this world. र त्यो जुन माटोमा फर्किसकेपछि कोही पनि मानिस आत्मा भएको धुलो भएको चाहिँ छैन। The hope of man, the hope of human being is the resurrection. It's a resurrection, and by resurrection, the man can come to the God's kingdom, the paradise. मानिसहरूको चाहिँ जुन आश भनेको चाहिँ पुनरुत्थान हो र पुनरुत्थान पछि धेरै मानिसहरू प्रभु येशू क्रिस्टमा फेरि बौरी उठ्नेछन्, त्यो आशमा चाहिँ हामी छौँ। It is not the way to heaven that after dying, the soul situation come to the God's kingdom. It's not the way. र हामी चाहिँ मरिसकेपछि सिधै चाहिँ आत्मा स्वर्ग जान्छ भन्ने कुराहरु छ, त्यो चाहिँ ठिक बाटो होइन। In dying situation, nobody come back to heaven. त्यो मरिसकेपछि चाहिँ मानिसहरु सिधै स्वर्ग जाने नरक जाने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। After death, the man go back to the dust, not go back to God. Go back to dust. र मानिस मरिसकेपछि चाहिँ सिधै स्वर्ग जाने, परमेश्वरको घर जाने सिधै त्यस्तो होइन, तर मानिस मरिसकेपछि चाहिँ माटोमा जान्छ। If we deny, if we admit the immortality of man, we cannot lead
the resurrection anymore. You need not resurrection anymore. र यदि हामीले मानिस मरेपछि सिधै स्वर्ग जान्छ आत्मा चाहिँ अमर हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ भने त्यो पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो लागि कुनै पनि अर्थ हुँदैन The immortality and the resurrection, the both cannot be exist at same time. र यो चाहिँ जुन अमरत्व त्यसपछि जुन आत्मा मर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटै समयमा कहिले पनि हुन सक्दैन Okay, if we deny the immortality of the soul, the rotation, the Hindi thinking, the rotation, metempsychosis, rotation. The Hindi people believe this, and if we cannot, we deny the immortality of the soul, the circulation and rotation, we cannot admit. The circulation cannot stand. यदि हामीले चाहिँ त्यो जुन आत्मा चाहिँ जीवित रहन्छ मर्दैन अमरत्व हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौं भने जुन हिन्दू शास्त्रमा अनुसार पनि रोटेसन मरिसकेपछि फेरि अवतार लिन्छ यताउति भन्ने कुरा छ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेका हुन्छौं र त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकिरहेका हुँदैन This life in this world is our only chance that we have. यो संसार यो जीवन भनेको नै हाम्रो शरीरमा भएको हाम्रो जीवन भएको एउटा मात्र मौका हो No life after death and no rotation. र मृत्युपछि कुनै पनि मृत्युपछि चाहिँ कुनै पनि जीवन छैन र कुनै पनि अवतारहरू लिने कुराहरू छैन No immortality of the soul. र मरिसकेपछि आत्मा चाहिँ पुरा अमर हुने आत्मा मर्दैन भन्ने कुरा छैन The immortality is with God only. र त्यो अमरत्व भन्ने कुरा चाहिँ मात्र परमेश्वरमा छ The human being can the immortality only when we are united with God. र मानिस जाति चाहिँ जब परमेश्वरसँग एकतामा हुन्छ तब मात्रै मानिस जाति चाहिँ अमर हुन सक्छ Without God, without immortality. परमेश्वर बिना कुनै पनि अमरत्व भन्ने कुरा हुँदैन If then, who or what is the ghost in the Bible? त्यस्तो हो भने भूत भनेको चाहिँ के हो त बाइबलको Are they the dead? Are they the ghosts from? Are they ghosts of the dead people? के त्यो मरेको मान्छेबाट निस्केको भूतहरू हो The ghost in the Bible, is not the dead people, but living evil spirit, living evil angels in this world. They are departed from heaven. Cast away angel cast away from heaven. यो भूत भनेको चाहिँ मरे मान्छेहरुको आत्मा उडेर गएर निस्केर भूत भएको होइन र त्यो भनेको चाहिँ जीवित जुन स्वर्गदूतहरु चाहिँ जुन भ्रष्ट स्वर्गदूतहरु जुन शैतानका दूतहरु जुन स्वर्गबाट झारिएको थियो तिनीहरुलाई चाहिँ भूत भनिन्छ Revelation chapter 12 verse 3 to 4. प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 3 देखि 4 पद Verse 3, and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon,
having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. Verse 3. 3 पदले भन्दछ अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो 7 वटा शिर 10 वटा सिंह र शिरमा 7 वटा मुकुट लागेको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो. Verse 4. And his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. त्यसको पुच्छारले स्वर्गमा 1/3 ताराहरूलाई सोरेर प्रतिमा फालिदियो. बालक जन्मन साथ त्यसलाई निल्यालो भने त्यो अजिङ्गर बालक जन्मन लागेको स्त्रीको सामुन्ने खडा थियो. While Jesus was in this world, he cast away many ghosts. जब येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले धेरै चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ त्यसो फालेको कुराहरू हामी पाउँछौँ. Among them, there were no ghosts, dead people's, dead men's ghosts. There was no ghost. परमेश्वरले धेरै भूतलाई मार्दा पनि त्यहाँ मरेको मान्छे भूत भएको भन्ने कुरा थिएन. In the Bible, there is one place where the dead person's spirit appear. र बाइबलमा एउटा मात्रै ठाउँ छ जहाँ चाहिँ मरेको मान्छे फेरि उठेको देखा परेको. It is the Samuel's spirit before the King Saul. यो चाहिँ सामुएलको जुन आत्मा जुन साउल राजाको अगाडि उठेको कुरा हामी पाउँछौँ. Samuel was dead at the time, so it was the dead Samuel's spirit. यो चाहिँ सामुएल हो, त्यो चाहिँ मरेको सामुएलको नै चाहिँ आत्मा थियो भन्ने कुरा होइन. 1 Samuel 28, verse 5 to 14. पहिलो सामुएल 28 अध्यायको 5 देखि 14. Verse 5. And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. 5. Verse 5. 5 पदले भन्दछ 28 को 5 ले जब साउलले फलिस्तीको फौजलाई देखे तब उनी सारै भयभीत भए. Verse 6. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. 6 पदमा उनले परमप्रभुलाई सोधे तर परमप्रभुले न त सपनाद्वारा न त ओरिम न त अगमवक्ताद्वारा उनलाई जवाफ दिनुभयो. Verse 7. Then said Saul unto his servant, seek me a woman that has a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, behold, there is a woman that has a familiar spirit at Endor. Verse 7. उनले एउटा सेवकहरूलाई भने मेरो निम्ति कुनै एउटा मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्रीलाई खोजिदेऊ र म त्यस कहाँ गएर सोधपुछ गर्नेछु. एन्डोरमा त्यस्ती स्त्री छे भन्ने उनका सेवकहरूले उनलाई बताइदिए. Verse 8. And Saul disguised himself and put on other raiment, and he went, and the 2 men with him, and they came to the woman by night. And he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring him up, whom I shall name unto thee. Verse 8. र 8 पदमा चाहिँ तब साउलले भिन्दै लुगा लाएर आफ्ना 2 जना मानिसहरूसँग गुप्त वेशमा राखी त्यस कहाँ गए र त्यसलाई भने प्रेत आत्मासित सोधेर मेरो भाग्य बताइदेऊ र म त्यसलाई चलाइदिए. And the verse 9. And the woman said unto him, behold, thou knowest what Saul has done, how he has cut off those that have a familiar spirit, and witchered out of the land. Wherefore
then layest thou a snare for my life to cause me to die? तर त्यस स्त्रीले जवाफ दिए साउलले के गर्नु भएको छ त्यो निश्चय तपाईलाई थाहै होला उनले भूतप्रेत खेलाउनेहरूलाई देशबाट हटाइदिनु भएको छ जुन कुराले मेरो मृत्यु ल्याउने छ त्यो गर्नलाई तपाई मलाई किन कर लाउनुहुन्छ Verse 10, and Saul swore to her by the Lord, saying, as the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. साउलले शपथ खाएर त्यसलाई भने जीवित प्राण प्रभुको नाममा म भन्दछु कि यसले गर्दा तिमीमाथि कुनै किसिमको आपद आइपर्ने छैन Verse 11, then said the woman, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel. 11 पदमा त त्यस स्त्रीले सोधी कसलाई बोलाउँ त साउलले जवाफ दिए सामुएललाई And verse 12, and when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying, why hast thou deceived me? For thou art Saul. Verse 12. जब सामुएल निस्केका त्यस स्त्रीले देखि तब त्यसले चिच्याएर साउललाई भने तपाईले मलाई किन धोका दिनुभयो तपाई साउल नै हुनुहुँदो रहेछ Verse 13, and the king said unto her, be not afraid, for what so sayest thou? And the woman said unto Saul, I saw God ascending out of the earth. त्यसपछि राजाले त्यसलाई भने नडराऊ तिमी के देख्दैछौ तब स्त्रीले जवाफ दिए जमिनबाट निस्केर आइरहेको एउटा प्रेत म देख्दैछु Verse 14, and he said unto her, with what form is he of? And he said, an old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground and bowed himself. उनले सोधे यो कस्तो छ त्यसले भने खास्टो ओडेको एउटा वृद्ध मानिसमाथि निस्किदैछ तब तिनी सामुएल नै हुन् भनी साउललाई थाहा भयो र अनि उनले घोप्टो परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे This spirit of Samuel, the God didn't send to Saul. र यो चाहिँ जुन सामुएलको आत्मा छ यो चाहिँ परमेश्वरले साउलको अगाडि पठाउनु भएको होइन This is the false spirit who Satan sent to him. र यो चाहिँ एउटा झुटो जुन आत्मा हो जुन चाहिँ शैतानले त्यहाँ पठाएको हो Because the Satan is the father of lie and false. किनकि शैतान चाहिँ झुटको पिता हो खराबको पिता हो John 8:44. योहन्ना 8 अध्यायको 44 Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it. तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्न तिमीहरूको संकल्प छ त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र त्यससँग सत्यलाई केही वास्ता छैन किनभने त्यसमा केही सत्य छैन जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नो स्वभाव अनुसार बोल्दछ किनभने त्यो झुट हो र झुटको पिता हो God's word is that when a man died, he must go back to the original state, the dust, into the dust. परमेश्वरको चाहिँ वचन त्यही छ जब मानिस मर्छ तब मानिस चाहिँ फेरि माटोमै मिल्नुपर्छ So there is no soul and no ghost after death. त्यसकारण गर्दा मृत्यु पछि कुनै पनि आत्मा त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि अमरत्व भन्ने हुँदैन But Satan is a liar
and the father of it. So he formed a false spirit. Likewise, dead Samuel. But really, in fact, it is the living angels who disguise is true state, disguise like Samuel. र यो चाहिँ जुन एउटा जुन मानिस मरिस आत्मा हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ शैतानको काम हो किनभने शैतानले नै जुन सामुएल जस्तै बनाएर साउलको अगाडि पनि पठाएको थियो त्यसैगरी अन्तिम समयमा पनि त्यस्तै हुनेछ तर परमेश्वरबाट होइन यो चाहिँ सबै दुष्ट जुन परमेश्वरबाट चाहिँ खसालिएका दुष्ट स्वरूपहरूले गर्ने काम हो So true Christian must depend on real God, living God, not dead God. Just living God, and we must not depend on the dead person, dead angel, or dead man, or dead any creature. हामी असल इसाई हो भने चाहिँ हामी कुनै पनि जुन मृत मानिसहरू मृत दूतहरू र मृत कुराहरूमा हामी लाग्दैनौँ तर हामी जीवित परमेश्वर जीवित कुराहरूमा हामी लाग्नुपर्छ So today I told you the situation after death of a human being. र आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जुन मानिसहरूको जुन मृत्युपछि के हुन्छ भन्ने कुरा अवस्था बताएँ There is no immortality in man. त्यहाँ चाहिँ मानिसमा चाहिँ कुनै पनि अमरत्व छैन अमरत्व नै है Only in God only in God the immortality and eternal life is. मात्र परमेश्वरमा अनन्त जीवन छ र मात्र परमेश्वरमा अमरत्व छ Only with God we can get the immortality and eternal life. मात्र परमेश्वरमा हामी चाहिँ अमरत्व र अनन्त जीवन पाउन सक्छौं So all the Nepali and Indian brothers and sisters, let's go back to Bible. The truth is only in this Bible. So we must not bow down upon the soul and ghost of living angel, devil angel. त्यसकारण गर्दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा इन्डियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुस् कि हामी चाहिँ जुन भूतहरू मानिस मरेपछि आत्मा हुन्छ भूत हुन्छ भन्ने कुरामा होइन तर जीवित परमेश्वरमा हामीले चाहिँ भरोसा गर्नुपर्छ So this was my theme, my subject of lecture, today's lecture. र आजको पाठ चाहिँ यही हो आजको सन्देश चाहिँ यही हो कि हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ Okay, it's all. Okay, 이재진 장로님. 네. 오늘 기도 좀 해주세요. 제가요? 기도하고 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 오늘도 살아계셔서 저희에게 말씀으로 교훈해 주셔서 감사드립니다. 아멘. 우리가 비록 한 곳에 있지는 않지만 성령 하나님께서 이렇게 먼 곳에 있는 우리 모두를 함께 교제하게 하셔서 참 감사합니다. 아멘. 이런 공부를 할 때마다 우리가 말씀으로 하나님과 연결되고 또 주님의 말씀을 순종함으로 영생에 이를 수 있도록 하나님 우리 모두를 복 주시고 또 거룩하게 하여 주시옵소서. 아멘. 이 일을 하는 우리 고영식 장로님에게 하나님께서 계속 복을 주셔서 우리가 이 교제를 통하여 하나님을 더 알아가고 닮아갈 수 있도록 복 주시기를 귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. Okay, thank you everyone from India and from Nepal. Okay, thank you very much everyone. Okay, see you next week.
우리 이재진 장로님 또 여기 한국에 참여하신 여러분들께 감사를 드립니다. 감사합니다.